Define rectangular hyperbola. In a hyperbola, transverse axis 2a is equal to conjugate axis 2b. Okay, that implies 2a equal to 2b. Two function cancel చేస్తే మనకు a equal to b అవుతుంది. ఓకే, మనకు రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా మనకు ఈసెంట్రిసిటీ ఫైండ్ చేయాలి. మనకు ఈసెంట్రిసిటీకి హైపర్బోలా ఫార్ములా e equal to under root of a square plus b square by a square, that is equal to under root of a square plus b. మనం b ప్లేస్ లో దేన్ని రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు? a ని రిప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? a square by a square, that is equal to under root of a square plus a square 2a square by a square. a square cancel. ఈసెంట్రిసిటీ ఓకే, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా యొక్క ఈసెంట్రిసిటీ మనకు e ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది? √2 వస్తుంది. Given that eccentricity of hyperbola 5/4, okay, e equal to 5/4. Okay, then find the eccentricity of conjugative hyperbola. Okay, conjugative hyperbola e1 equal to 500 years. Because the relation between eccentricity of hyperbola, conjugative hyperbola, that 1 by e square plus 1 by e1 square equal to 1. Okay, that implies 1 by e square 5/4 whole square 25 by 16 plus 1 by e1 square equal to 1. Okay, that implies 25 by 16 మనం న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? 16 by 25 plus 1 by e1 square equal to 1. That implies 1 by e1 square equal to 1 plus 16 by 25 equal తీసుకెళ్తే మనకు minus 16 by 25. That implies 1 by e1 square equal to LCM తీస్తే మనకు 25 minus 16. That implies 1 by e1 square equal to 25 minus 16 9 by 25. That implies 1 by e square equal to 1 by e square equal to 9 denominator discuss అవుతుంది 1 by 25 by 9. That implies 1 by e1 square equal to 1 by ఇక్కడ 25 by 9 ఉంది. దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాం మనము? 5/3 whole square. Therefore, okay, conjugate hyperbola e1 equal to మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది? మనకు 5/3 వాల్యూ ఉంది. e2 are eccentricity of hyperbola and conjugate hyperbola. Okay, hyperbola equation x square by a square minus y square by b square equal to 1. Okay, its condition b square equal to a square into e square minus 1. Okay, b square ఇక్కడ మనకు into a square discuss అవుతుంది by a square, that equal to e square minus 1. Okay, that implies b square by a square minus 1 అనే ఫంక్షన్ లెఫ్ట్ డిస్కస్ అవుతుంది plus 1, that equal to e square. That implies మనకు ఎల్సిఎం తీస్తే a square b square plus a square, that equal to e square. Okay, that implies ఈ విధంగా మనకు b square plus a square by a square equal to e square by 1 ఫంక్షన్ ఉంది. మనకు దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఫంక్షన్ 1 by e square equal ఏమవుతుంది? అప్పుడు a square by b square plus a square అవుతుంది. ఓకే, అదే విధంగా మనకు కాంజుగేట్ హైపర్బోలా కి ఫార్ములా మనకు y square by b square minus s square by a square equal to 1. Its condition b square equal to a square into హైపర్బోలా ఈసెంట్రిసిటీ మనకు e గా తీసుకుంటాము. కాంజుగేట్ హైపర్బోలా యొక్క ఈసెంట్రిసిటీ మనకు e1 గా తీసుకుంటాము. e1 మొత్తం తీసేనా? కాంజుగేటివ్ హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ y square by b square minus s square by a square equal to 1. Its condition a square equal to b square into e1 square minus 1. Okay, that implies ఇక్కడ a square b square into ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే a square by b square equal ఏమవుతుంది? e1 square minus 1. That implies a square by b square ఈ minus 1 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే plus 1, that equal to e1 square. That implies LCM తీస్తే మనకు ఏమవుతుంది? మనకు b square a square plus b square into 1 b square, that equal to e1 square. Okay, that implies
ఇక్కడ మనకు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు e1 స్క్వేర్ బై 1 ఫంక్షన్ ఉంది. దీన్ని మనకు రివర్స్ ఫంక్షన్ చేస్తే అవుతుంది 1 బై e1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ బై ఓకే b స్క్వేర్ 1 బై e1 స్క్వేర్ రాస్తే అవుతుంది b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రూఫ్ చేయాలి, మనము 1 బై e స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై e1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అని ప్రూఫ్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ 1 బై e స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై e1 స్క్వేర్. ఫస్ట్ మనకు 1 బై e స్క్వేర్ ఉంది. 1 బై e స్క్వేర్ అంటే మన ఫంక్షన్ ఎంత వచ్చింది, a స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై e1 స్క్వేర్ అంటే ఫంక్షన్ ఎంత వచ్చింది మనకు b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ మనము ఫంక్షన్ యొక్క b డినామినేటర్ ఫంక్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, ఇక్కడ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఎల్సిఎం తీస్తే ఏమవుతుంది మనకు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ఫంక్షన్స్ మనకు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, డినామినేటర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దట్ ఈక్వల్ టు 1. దేర్ఫోర్ 1 బై e స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై e1 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. గివెన్ లైన్స్ 3x minus 4y equal to 12. Okay, 3x plus 4y equal to 12. Okay, that implied okay 2 equation మనం అప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ 3x minus 4y into 3x plus 4y that equal to okay equal to function 12 into 12 12 into 12. Okay, that implies ఈ రెండు ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉంది a minus b into a plus b. ఫార్ములా మనకు a స్క్వేర్ 3x హోల్ స్క్వేర్ b స్క్వేర్, b అంటే ఎంత ఉంది 4y హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు 12 into 12 144. దట్ ఇంప్లైస్ 3x హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది 9x స్క్వేర్ అవుతుంది, 4y హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది 16y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, మనకు క్వశ్చన్ ఏమని అన్నాడు, ఈసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా. హైపర్బోలా యొక్క ఈక్వేషన్ మనకి ఏ విధంగా వచ్చింది, మనకు 9x స్క్వేర్ మైనస్ 16y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 144. మరి దీని యొక్క హైపర్బోలా యొక్క ఫార్ములా కన్వర్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకు హైపర్బోలా యొక్క ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది s స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. మనకు కాన్స్టెంట్ 1 రావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం 9x స్క్వేర్ బై బోత్ సైడ్ 144 తోని డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. 9x స్క్వేర్ బై 144 minus 16y square by 144 that equal to 144 by 144 ఏమవుతుంది మనకు 1 9 1 జా 9 16 జా 16 1 జా 16 9 జా. అప్పుడు హైపర్బోలా యొక్క ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది s స్క్వేర్ బై 16 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 9 ఈక్వల్ టు 1. ఈ విధంగా మనకు హైపర్బోలా యొక్క ఈసెంట్రిసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. హైపర్బోలా యొక్క ఈసెంట్రిసిటీకి ఫార్ములా మనకు e ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు s స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్, మరి ఇక్కడ a స్క్వేర్ అంటే మనకు 16 వాల్యూ ఉంది, మైనస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్, మరి b స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు 9 ఉంది. ఈ వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e ఈక్వల్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ అంటే మనకు 16 ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఉంది 9 బై a స్క్వేర్ 16 that is equal to under root of 16 plus 9 25 by 16. Okay, therefore hyperbola of eccentricity e equal to ఏమవుతుంది మనకు రూట్ 25 అంటే మనకు 5 అవుతుంది, రూట్ 16 అంటే ఏమవుతుంది 5/4. e ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది మనకు 5/4 అవుతుంది. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా. ఇక్కడ మనకు కోసి, మరి కోసి మనం దేంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ a, 0 అంటే ఎంత ఇచ్చారు మనకు వాల్యూ, ఇక్కడ మనకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5, 0. ఓకే, ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ మనం ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ దేంతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము 2a ఈక్వల్ టు మనకు ఎంత ఇచ్చారు మనకు 8. అప్పుడు 2 1 జా 2 4 జా a ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది మనకు a ఈక్వల్ టు 4 వస్తుంది. ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఇక్కడ 0 ప్లస్ 0, మరి a ఈ ప్లేస్ లో మనకు ఎంత ఉంది a ఈక్వల్ ఎంత ఉంది మనకు 5. దట్ ఇంప్లైస్ మనం ఆల్రెడీ a ఈక్వల్ వాల్యూ మనకు 4 ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అవుతుంది 4 e ఈక్వల్ ఏమవుతుంది మనకు 5. దట్ ఇంప్లైస్ e ఈక్వల్ మనకు 5/4, e ఈక్వల్ మనకు 5/4 అవుతుంది. ఓకే, మనకు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా. మరి హైపర్బోలా అంటే ఏ విధంగా ఇందులో ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, s స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకు
ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, బి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. మనం ఆల్రెడీ ఏ వాల్యూ కనుక్కోవడం జరిగింది, 4 వచ్చేసింది. మరి బి వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం, మనము బి వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం, బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ మనకు ఫార్ములా ఉంది, బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఓకే, దట్ ఇంప్లై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్, ఏ అంటే మనకు 4 రావడం జరిగింది, ఏ స్క్వేర్ 16 ఇంటూ ఈ స్క్వేర్, ఈ అంటే మనకు 5/4 ఉంది, 5/4 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఉంటుంది 25/16 మైనస్ 1. దట్ ఇంప్లై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 16 ఇంటూ ఇక్కడ మనకు ఎల్సిఎం తీస్తే ఎంత అవుతుంది 16, 25 మైనస్ 16, 25 మైనస్ 16/16 అవుతుంది. అప్పుడు బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 16 ఇంటూ 9/16, న్యూమరేటర్లో 16, డినామినేటర్లో 16 క్యాన్సల్. అప్పుడు మనకు బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది, మనకు 9. ఈ విధంగా మనకు ఏ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9 రావడం జరిగింది. హైపర్బోలా యొక్క ఈక్వేషన్ ఎస్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. దట్ ఇంప్లై ఎస్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్, ఏ అంటే ఎంత మనకు 4 హోల్ స్క్వేర్ 16 మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్, మనకు బి స్క్వేర్ వాల్యూ ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ ఏ విధంగా వచ్చింది, బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వై స్క్వేర్ బై 9 ఈక్వల్ టు 1. హైపర్బోలా యొక్క ఈక్వేషన్. Okay, given hyperbola x square by 3x minus 4y plus k equal to 0 is the tangent of hyperbola x square minus 4y square equal to 5. Okay, given hyperbola equation x square minus 4y square equal to 5. Okay, hyperbola యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్ మనకు x square by a square minus y square by b square equal to 1. మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్ మన 5 ఉంది కాబట్టి బోత్ సైడ్ 5 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు x స్క్వేర్ బై 5 మైనస్ 4y స్క్వేర్ బై 5 దట్ ఈక్వల్ టు 5/5 అంటే ఏమవుతుంది మనకు 1 అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ x స్క్వేర్ బై 5 మైనస్ y స్క్వేర్ బై ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 మనకు డినామినేటర్ డిస్కస్ అవుతుంది 5/4 ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, దేర్ఫోర్ a స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకు 5, x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ వాల్యూ 5, y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకు 5/4 రావడం జరిగింది. ఓకే, గివెన్ హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ x స్క్వేర్ బై 5 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 5/4 ఈక్వల్ టు 1. మనం ఈ ఈక్వేషన్ మనం 1 గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, గివెన్ లైన్ ఏంటి మనకు 3x మైనస్ 4y ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0. గివెన్ లైన్ మనం దీన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్ మనము ఏ ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేస్తున్నాము, lx ప్లస్ my ప్లస్ n ఈక్వల్ టు 0 తో కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకు l వాల్యూ ఎంత ఉంది, మనకు 3 ఉంది. ఓకే, m వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకు -4. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ n వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు k గా ఉండడం జరిగింది. మనము క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు ఈక్వేషన్ 2 ఈజ్ ఏ టాంజెంట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1. ఆ విధంగా అయినప్పుడు మనకు కండిషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటాము, a స్క్వేర్ l స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ m స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్. ఈ విధంగా మనకు ఫార్ములా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దట్ ఇంప్లై a స్క్వేర్ మనకు a స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు 5 రావడం జరుగుతుంది ఇంటూ l వాల్యూ మనకు 3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, మన b స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత రావడం జరిగింది 5/4 ఇంటూ m వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ -4 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు n వాల్యూ ఎంత రావడం జరిగింది మనకు k రావడం జరిగింది k స్క్వేర్. దట్ ఇంప్లై 5 ఇంటూ 3 హోల్ స్క్వేర్ 9 మైనస్ 5/4 ఇంటూ -4 హోల్ స్క్వేర్ 16 దట్ ఈక్వల్ టు k స్క్వేర్. ఓకే, 4 1 जा 4 जा దట్ ఇంప్లై 5 ఇంటూ 9 45 మైనస్ 4 ఇంటూ 5 20 దట్ ఈక్వల్ టు k స్క్వేర్. దట్ ఇంప్లై k స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 45 మైనస్ 20 ఎంత అవుతుంది మనకు 25. దేర్ఫోర్ మనకు k వాల్యూ ఏమవుతున్నప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 25, k ఈక్వల్ ఏమవుతున్నప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. గివెన్ అసెప్టెడ్ స్టేట్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ x ప్లస్ 2y ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0, 3x ప్లస్ 4y ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0.
ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మరి దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటాము మనం హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ అంటే మనకు x ప్లస్ 2y ప్లస్ 3 ఇంటూ ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు 3x ప్లస్ 4y ప్లస్ 5 దట్ ఈక్వల్ టు మనం దేన్ని తీసుకుంటాము మనము కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ k గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే అబౌ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ పాసెస్ త్రూ మనకు పాయింట్ ఏ విధంగా ఇచ్చాడు మనకు 1 కామా మైనస్ 1 అంటే x ప్లేస్ లో మనం 1 రాయడం జరుగుతుంది, y ప్లేస్ లో -1 సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఇంప్లై x అంటే ఎంత ఉంది మనకు 1. ఓకే నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ y 2 ఇంటూ -1 -2 ప్లస్ 3 ఓకే ఇంటూ 3 ఇంటూ x 3 ఇంటూ 1 ఏమవుతుంది 3 అవుతుంది ప్లస్ 4 ఇంటూ y 4 ఇంటూ -1 -4 ప్లస్ 5 దట్ ఈక్వల్ టు k. దట్ ఇంప్లై ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది మనకు 1 ప్లస్ 3 4 మైనస్ 2 అంటే ఏమవుతుంది 2 ఇంటూ ఓకే మనకి ఇక్కడ మనకు 5 3 మైనస్ 4 అంటే -1 ప్లస్ 5 ఏమవుతుంది 4 దట్ ఈక్వల్ టు k. దట్ ఇంప్లై k ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది మనకు 2 ఇంటూ 4 అంటే ఏమవుతుంది 8. ఓకే దేర్ఫోర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటాం మనము x ప్లస్ 2y ప్లస్ 3 ఇంటూ 3x ప్లస్ 4y ప్లస్ 5 దట్ ఈక్వల్ టు k. మన k వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత రావడం జరిగింది 8. ఓకే దేర్ఫోర్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ x ప్లస్ 2y ప్లస్ 3 ఇంటూ 3x ప్లస్ 4y ప్లస్ 5 ఇక్కడ ప్లస్ 8 లోపల తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది మనకు -8 ఈక్వల్ 0 కావడం జరుగుతుంది. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ టు ద హైపర్బోలా 3x square minus 4y square equal to 12. Given hyperbola equation 3x square minus 4y square equal to 12. ఓకే ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ హైపర్బోలా యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్ x square by a square minus y square by b square equal to 1. మరి బోత్ సైడ్ మనం దేంతో డివైడ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం 12 తో డివైడ్ చేస్తే 3x square by 12 minus 4y square by 12 equal to 12 by 12 1. 3 1 ja 3 4 ja 4 1 ja 4 3 ja that implies x square by 4 minus y square by 3 equal to 1. okay x square by a square position లో మనకు ఎంత ఉంది వాల్యూ 4. okay y square by b square position లో మనకు వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది 3. ఓకే ఇంకా మన క్వశ్చన్లో ఏం ఇచ్చాడు యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు θ ఈక్వల్ టు π/3. అప్పుడు మనకు ఏ ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నాడు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్. మరి నార్మల్ ఈక్వేషన్ కి హైపర్బోలా కి ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఏంటిది ax by sec θ ప్లస్ by tan θ దట్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. మనం ఈ ఫార్ములాలో మనం వాల్యూస్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ax a అంటే a స్క్వేర్ అంటే 4 ఉంది a ఏమవుతుంది మనకు 2x by sec θ అంటే మనకు క్వశ్చన్ ఎంత ఇచ్చాడు π/3 ప్లస్ by మరి b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే b ఈక్వల్ ఏమవుతుంది √3y బై tan θ అంటే క్వశ్చన్ ఎంత ఇచ్చాడు π/3 దట్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ అంటే మనకు వాల్యూ 4 ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాడు 3. ఓకే దట్ ఇంప్లైస్ 2x బై sec 60 డిగ్రీస్ మనకు ఎంత అవుతుంది మనకు 2 అవుతుంది. ఓకే ప్లస్ √3y బై tan 60 డిగ్రీస్ ఏమవుతుంది మనకు వాల్యూ √3 దట్ ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ 3 అంటే ఏమవుతుంది 7. ఇక్కడ మనకు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో 2 క్యాన్సల్, ఇక్కడ మనకు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ √3 క్యాన్సల్. దట్ ఇంప్లైస్ x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు 7. దట్ ఇంప్లైస్ x ప్లస్ y ప్లస్ 7 లో కూడా డిస్కస్ అవుతుంది -7 ఈక్వల్ టు 0. నార్మల్ ఈక్వేషన్ between asymptotes is 30 degrees. ఓకే మనకు ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనకు యాంగిల్ బిట్వీన్ అసిమ్ప్టోట్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి మనకు θ ఈక్వల్ టు 2 sec ఇన్వర్స్ ఆఫ్ e. ఓకే ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనకు యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు 30 డిగ్రీస్ కాబట్టి మనకు θ ప్లేస్ లో మనం 30 డిగ్రీస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అవుతుంది 30 డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు 2 sec ఇన్వర్స్ ఆఫ్ e. మనకు 2 1 ja 2 15 ja. ఓకే దట్ ఈక్వల్ టు 15. మనకి ఈ విధంగా ఏమవుతుంది sec ఇన్వర్స్ ఆఫ్ e ఈక్వల్ టు 15 డిగ్రీస్. దట్ ఇంప్లైస్ మనకి ఏం ఫైండ్ చేయాలి ఇక్కడ ఈసెంట్రిసిటీ ఫైండ్ చేయాలి. అప్పుడు ఈసెంట్రిసిటీ మనకు e ఈక్వల్ ఏమవుతుంది sec ఇన్వర్స్ డిస్కస్ అవుతుంది sec 15 డిగ్రీస్
sec 15 degrees. That implies eccentricity E equal to sec 15 degrees ఏమవుతుంది వాల్యూ మనకు √6 minus √2 అవుతుంది. Find the equation of the hyperbola. ఓకే, ఇక్కడ మనకు గివెన్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా ఉంది మనకు 3x ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5y. అంటే దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము 3x ఈక్వల్ టు 5y. ఇంకో ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు 3x ఈక్వల్ టు మైనస్ 5y. దట్ ఇంప్లైస్ 3x 5y ని లోపల తీసుకొచ్చినప్పుడు మైనస్ 5y ఈక్వల్ టు 0. ఇంకో ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది 3x మైనస్ 5y ని లోపల తీసుకొచ్చినప్పుడు 5y ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఈ విధంగా రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. ఈ ఈక్వేషన్ మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఏమవుతుంది 3x మైనస్ 5y ఇంటూ 3x ప్లస్ 5y దట్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంటూ 0 0. దట్ ఇంప్లైస్ a మైనస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b a స్క్వేర్ 3x. మనకు అసెంటెడ్ హైపర్బోలా ఈక్వేషన్ అనేది దేని ద్వారా బాగుంటున్నారు మనకు ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5,0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5,0 అని మనము xy పొజిషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అవుతుంది 9 ఇంటూ x అంటే అవుతుంది మనకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 25 ఇంటూ y అంటే ఏముంది 0 స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు k. దట్ ఇంప్లైస్ 9 ఇంటూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ 25 మైనస్ మన 25 ఇంటూ 0 హోల్ స్క్వేర్ 0 దట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది k. మనకు k ఉంది 225. therefore required asymptotic hyperbola equation ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది 9s స్క్వేర్ minus 25y స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు k వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు 225. ఈ విధంగా మనం హైపర్బోలా యొక్క ఈక్వేషన్ కనుగొనగలం. ఫైండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ టు ద హైపర్బోలా. ఓకే, హైపర్బోలా యొక్క ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా ఉంది మనకు s²/16 మైనస్ y² బై 9 ఈక్వల్ టు 1. మనకు హైపర్బోలా యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్ కి ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకు s²/a² మైనస్ y² బై b² ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ s²/a² ప్లేస్ లో మనకు 16 ఉంది కాబట్టి therefore a² ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 16. y² బై b² పొజిషన్ అయితే మనకు 9. ఓకే, a² ఈక్వల్ టు 16 b² ఈక్వల్ టు 9 అవుతుంది. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏమన్నా మనకు ఫైండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద హైపర్బోలా. మరి దాన్ని కనుక్కోవడానికి ఆ ఫామ్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడం మన ఫార్ములా a²b² బై a² ప్లస్ b² అవుతుంది. ఓకే, ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత మనకు a² వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది 16 ఇంటూ b² వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు 9 బై a² ప్లస్ b² 16 ప్లస్ 9 అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు 16 9 ఏమవుతుంది 144. డినామినేటర్ లో మనకు 16 ప్లస్ 9 ఏమవుతుంది 25 అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది.